in next concept, optical isomerism, that is the hardness or chirality. Okay, what is the hardness or chirality? What is chirality? Chirality means that is the four group different is attached to the carbon atom. That is called as chirality. Okay, what is the definition? Hardness or chirality, the relationship between chiral molecule and its mirror images. Okay, we have already discussed the mirror images, right? That is the example of 2-chlorobutane, right? The relationship between chiral molecule and its mirror images is similar. That is the relationship between left and right hands. What is the main relation in the chirality or hardness? That is the left and right hands, right? You know that. That is the this is the my right hand and this is the left hand, right? This thumb and this thumb, okay? That is this thumb is mirror images to this thumb, like that. That is called as hardness or chirality, right? That is hardness or chirality. That is the definitions. Now second example or second concept, that is the optical isomerism, right? What is the optical isomerism? The stereo isomerism in which isomers have different spatial arrangement of atom or groups, right? What is the optical isomerism? The optical isomerism in which isomers have different spatial arrangement of group or atoms around the carbon atoms or around the chiral carbon atoms is called as optical isomerism, right? This is called as optical isomerism. That is the stereo isomerism, have the different spatial arrangement of group or atoms around the chiral atom. That is the chiral carbon of chiral atom, right? This is called as optical isomerism. Now, what is the optical activity, right? What is optical activity? The optical isomers different from each other. Very important. Okay, in optical activity, the optical isomers have different from each other. म्हणजे याचा अर्थ काय ऑप्टिकल आयसोमरचा की त्याच्यामध्ये जे तुमचे डिफरंट आहेत ग्रुप्स ते जे तुमचे टर्म्स आहेत ते कसे असणार आहेत ते मेजरेबल प्रॉपर्टी. इट इज कॉल्ड एज दॅट इज ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मीन्स ऑप्टिकल आयसोमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी. म्हणजे तुमचे ऑप्टिकल आयसोमर जे आहे हे काय असणार आहे तुमचं डिफरंट असणार आहे एकमेकांपासून वेगळे असतील पण ते कशामध्ये तुमचे मेजर केले जातील मेजरेबल प्रॉपर्टीज म्हणजे ते मेजरेबल प्रॉपर्टीज होणार त्याला काय म्हणायचं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. दिस ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी कन्सेप्ट अंडरस्टूड बेटर वे इन द PPL means okay dear friends, now in chapter number 10 halogen derivative, the next concept plane polarized light. Okay, yesterday I have discussed that is the optical activity. Okay, today we are going to discuss plane polarized light. It is denoted by PPL, that is the short form, plane polarized light, right? What is plane polarized light? How to form plane polarized light, right? And ordinary light consists of electromagnetic waves. It is very important. Okay, we have learned that in physics subject also, that is the electromagnetic waves, right? In ordinary light is consists of electromagnetic waves, right? Having the oscillations, right? You know that oscillations. झोका सगळ्यांना माहिती आहे बरोबर आहे का? एक झोका म्हणजे काय असतो तुमचा वन ऑसिलेशन. That is having oscillations of इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. आता बघा ह्याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुमचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स तयार होतात त्याच्यामध्ये तुमचं काय होतं ऑसिलेशन्स पण होतं आणि ऑसिलेशन झाल्यामुळे तर कुठली फील्ड तयार होते तुमची इलेक्ट्रिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन. म्हणजे जेवढे तुमच्या प्लेन प्रेझेंट आहेत तेवढे ऑल पॉसिबल प्लेन मध्ये काय असणार आहेत ते परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन्स. म्हणजे ते वेव्हज आहेत ते कशा असतील तुमच्या परपेंडिक्युलर म्हणजे लाईक दॅट असं असेल, राईट? इट इज परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट. बरोबर आहे? तुम्ही हे शिकलेला फिजिक्स मध्ये, दॅट इज द प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट 11th स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला झालेलं आहे. म्हणजे तुमचे वेव्हज जे आहेत इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड हे काय असतील तुमचे परपेंडिक्युलर असतील कशाला टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट. म्हणजे प्रोपॅगेशन ऑफ लाईटला हे काय असतील तुमचे वेव्हज परपेंडिक्युलर असतात. ओके, नाउ व्हेन ऑर्डिनरी लाईट पासिंग थ्रू द निकोल प्रिझम, काय सांगितलं त्यांनी म्हणजे तुमचे ऑर्डिनरी लाईट जे आहे ते कशामधून पास होणार आहे पासिंग थ्रू निकोल प्रिझम, राईट? यू नो दॅट प्रिझम 10th स्टँडर्ड अँड 11th स्टँडर्ड असतो. तुम्ही 10वी आणि 11वी मध्ये पण प्रिझम पाहिला असेल, राईट? निकोल प्रिझम
राईट. नाव ऑसिलेशन्स ओनली इन वन प्लेन. तुमचं जे ऑसिलेशन्स आहेत ते फक्त कशामध्ये होणार आहे, एकाच प्लेन मध्ये एमर्ज आउट. म्हणजे एकाच प्लेन मध्ये तुमचं ऑसिलेशन्स काय होणार आहे, तिथं तयार होणार आहे. राईट. सच अ लाईट हॅव्हिंग ऑसिलेशन्स ओनली. अशा लाईटला फक्त काय असतं, तुमचं ऑसिलेशन्स असतं. राईट. इट सच हॅव्हिंग light having oscillations only one perpendicular plane, right? In one plane perpendicular. म्हणजे हे जे ऑसिलेशन्स आहेत किंवा ह्या लाईटचे जे ऑसिलेशन्स आहेत ते कशामध्ये असतील, तुमच्या एका प्लेन मध्येच असतील, पण ते कशा असतील, परपेंडिक्युलर असतील. म्हणजे त्याला काय असणार आहे, ते परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट. राईट. जे तुमचं प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट आहे त्याला त्या डायरेक्शन मध्ये काय असणार आहे, परपेंडिक्युलर असणार आहे. फक्त ऑसिलेशन्स, लाईटचे ऑसिलेशन्स, त्याला काय म्हणायचंय, दिस इज नोन ॲज प्लेन पोलराइज्ड लाईट. त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, दिस कन्सेप्ट इज नोन ॲज प्लेन पोलराइज्ड लाईट और इट इज डिनोटेड बाय PPL. ओके. नाउ डायग्राम. व्हाट इज द डायग्राम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट? दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाईट्स. हे जे मी डायग्राम काढलेली आहे कशाची डायग्राम आहे तुमची, दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाईट. जे तुमची ऑर्डिनरी लाईट आहे त्याचा आपण काय घेतलेलं आहे, क्रॉस सेक्शन घेतलेलं आहे. बरोबर आहे का? क्रॉस सेक्शन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे त्याला काय करायचंय, कट करायचं त्या वेव्हजला, आणि वेव्हजला कट करून त्याचं स्ट्रक्चर जे तुम्हाला दिसणार आहे ते लाईट आहे. क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाईट. राईट. दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाईट पुट इन द निकोल प्रिझम in front of the site Nicol prism to formation of cross section of plane polarized light. Okay, what will you conclude that is the all is the ordinary light. Okay, and then in put in Nicol prism we get the only one plane. Right. This light it consists of oscillations in one plane. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ऑर्डिनरी लाईट जर मध्ये तुम्ही बघितलं तर ही लाईटचे डायरेक्शन्स काय डिफरंट आहे, वेगवेगळ्या डायरेक्शन्स आहेत लाईटच्या. बरोबर आहे. पण ज्यावेळेस तुम्ही त्याला निकोल प्रिझमच्या समोर ठेवता, ही जी ऑर्डिनरी लाईट आहे ती निकोल प्रिझमच्या समोर जर ठेवली तर काय होतं, हे जी ऑर्डिनरी लाईट आहे ते काय होतात, एका लाईन मध्ये येतात. म्हणजे काय होतात, एका लाईन मध्ये येतात आणि अशा परपेंडिक्युलर होतात. राईट. त्या डायरेक्शनला डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशनला काय असणार, ते परपेंडिक्युलर असणार. दिस कन्सेप्ट इज नोन ॲज plane polarized light. It is very important in stereochemistry. Now next concept or next definition, that is optical activity. What is the actually optical activity? Right. In aqueous solutions certain organic compounds. Right. आता तुम्हाला माहिती आहे काही aqueous solution असते. What is the aqueous solution? That is the compounds made in water, that is called as aqueous. For example, sugar. Right. Sugar dissolve in water to formation of water sugar or sugar solution, that is called as sugar solution. That is example, sugar and lactic acid. Right. Now this solution placed in the path of PPL. Right. आता हे सोल्युशन जे आहे लॅक्टिक ऍसिड असेल किंवा शुगर असेल हे तुम्हाला काय करायचं, कशाच्या पाथ मध्ये ठेवायचं, प्लेन पोलराइज्ड लाईट. जे की आता आपण पाहिलं, हा जो कन्सेप्ट पाहिला आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईट, त्या पाथ समोर तुम्हाला काय करायचं, शुगर किंवा लॅक्टिक ऍसिड प्लेस करायचं, ठेवायचं. मग काय होईल, द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड रोटेट्स आयदर राईट हँड साइड आयदर लेफ्ट हँड साइड. आता हा जो PPL आहे किंवा प्लेन पोलराइज्ड लाईट, इट रोटेट्स द आयदर लेफ्ट हँड साइड और राईट हँड साइड. राईट. आता बघा राईट हँड साइड, ओके, रोटेट इन राईट हँड साइड, इट क्लॉकवाइज. बघा आपण ज्यावेळेस घड्याळाच्या दिशेने काटा तुमचा फिरतो, बरोबर आहे, घड्याळामध्ये, तर त्यावेळेस काय होतो तो, बरोबर आहे, रोटेट कसा होणार आहे तुमचा, क्लॉकवाइज. जर तुम्ही ते उलट घेतलं 12 पासून इकडे 11, 10, 9 असं जर तुम्ही घेतलं तर तो काय असणार आहे तुमचा, इट रोटेट्स द लेफ्ट हँड साइड, दॅट इज कॉल्ड एज अँटी क्लॉकवाइज. राईट. देयर आर टू कन्सेप्ट, that is the plane polarized light, it rotates the left hand side, that is called as anti-clockwise, and rotate the right hand side is called as clockwise direction. Okay, this property of substance, आता इसे खूप इम्पॉर्टंट आहे, ही जी प्रॉपर्टी आहे substance ची, by which rotate the plane of polarization, it rotate the plane of polarization, incident plane polarized light. आता इथं काय होणार आहे, ही जी तुमची प्रॉपर्टी आहे सबस्टन्सची ही रोटेट होणार आहे कशामध्ये, प्लेन पोलराइज्ड लाईट मध्ये. बरोबर आहे. इन्सिडेंट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाईट, त्याचा कशामध्ये असणार आहे तुमचा, इन्सिडेंट प्लेन असणार आहे पोलराइज्ड लाईट मध्ये. राईट. दिस इज नोन ॲज ऑप्टिकल
ऍक्टिव्हिटी, त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी असं म्हणायचं. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स बाय विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलरायझेशन ऑफ incident plane polarized light is known as optical activity, or this compound rotates the PPL plane polarized light called optically active compounds. म्हणजे एखादा जर सबस्टन्स जर तुमचा ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह मध्ये जर रोटेट झाला, बरोबर आहे का, म्हणजे ही रोटेट जर झाला तुमचा, तर त्याला काय म्हणायचं, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. म्हणजे एखादा कंपाऊंड जर तुमचा लेफ्ट हँड साइड किंवा राइट हँड साइडने जर रोटेट असेल तर त्याला काय म्हणायचं, दिस कंपाऊंड इज नोन एज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. ओके, नाउ नेक्स्ट कन्सेप्ट, ऑप्टिकल रोटेशन. राइट, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन? द अँगल थ्रू व्हिच सबस्टन्स रोटेट द पीपीएल. आता त्याचा अँगल जो आहे तो काय असणार, त्या सबस्टन्सचा रोटेट होणार आहे कशामध्ये, रोटेट्स टू द पीपीएल म्हणजे प्लेन पोलराइज्ड लाईट. हा जो अँगल आहे तो काय होणार आहे तुमचा, प्लेन पोलराइज्ड लाईट मध्ये काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे ऑन पासिंग थ्रू इट्स. आणि त्याच्यामधून तुमचा काय होणार आहे, पीपीएल मधून तो काय होणार आहे तुमचा सबस्टन्स पास होणार त्या अँगल मध्ये. दॅट इज नोन ॲज ऑप्टिकल रोटेशन. दिस कन्सेप्ट इज नोन ॲज ऑप्टिकल रोटेशन. ओके, now the optical rotation, there are two types, that is the dextrorotatory and levorotatory. Right, what is the dextrorotatory? It is denoted by small d or plus signs, that is called as dextrorotatory. Now what is the dextrorotatory? The compound which rotate the plane polarized light. Okay, what I am saying, that is the compounds rotate the plane polarized light in towards the right hand side. It's called as dextrorotatory, or these dextrorotatory denoted by small d or plus sign. Okay, now second, levorotatory. What is the levorotatory? The compounds which rotates the plane polarized light through left hand side. It's called as levorotatory, or levorotatory is denoted by small l and negative signs. It is very important. That is the optical rotation. There are two types, dextrorotatory and levorotatory. Dextro means that is the clockwise direction, that is right side. It is called as plus signs or denoted by d. And levorotatory, that is the anti-clockwise, right? And through PPL, plane polarized light, left hand side, that is called as levorotatory, right? And it is denoted by negative signs. Okay, it is very important. All the points, okay, you make a notes, write down the all points and do more practice. Okay, thank you.